हरे कृष्ण बंधुगण, श्रीमद् भागवत गीता पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। बंधुगण, आमे समस्ते किए, आमे केउठारु आसीअछु, आमकु केउ जागा को जिबार अछि? कौन आपण माने केबे यह सब चिंता करिसंती? दया करी यह विषय रे चिंता करंतु, कारण आम समस्तंक पाखरे निज पई चिंता करिबार ना समय अछि ना ही इच्छा। जदि आपणकु एई प्रश्नर उत्तर जानिबार अछि, तेबे एई अध्याय रे प्रभु श्रीकृष्ण यार उत्तर देउछंती। एही अध्याय रे श्रीकृष्ण संसारर चित्रात्मक एक ओलटा बा अग्रभाग निम्नकु थिबा अश्वत्थ वृक्ष सहित तुलना करिसंती। एही अध्याय रे संपूर्ण 20टी श्लोक अछि। श्लोक संख्या 1 रु 6 रे आमे देखिबा विच्छिन्नता एवं आत्मसमर्पण द्वारा भौतिक जगतरु आध्यात्मिक जगतकु यात्रा, फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाय डिटैचमेंट एंड सरेंडर। श्लोक संख्या 7 रु 11 रे आमे देखिबा जीव मानकर स्नानांतरण, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज। श्लोक संख्या 12 रु 15 रे आमे देखिबा संसारर रक्षक भावरे कृष्णଙ୍କ स्थिति को प्रशंसा करिबा, एप्रिशिएटिंग कृष्णा's पोजिशन एज आवर मेंटेनर इन दिस वर्ल्ड। श्लोक संख्या 16 रु 18 रे आमे देखिबा वेद एवं वेदांतर सारांश, समरी ऑफ द वेदस एंड द वेदांत। एवं श्लोक संख्या 19 रु 20 रे आमे देखिबा कृष्ण को जानिबा हेउची सबु किछि जानिबा, नोइंग कृष्णा इज नोइंग एवरीथिंग। ताहले आसंतु बंधुगण, मु आपणक साथी आशीष पंडा नेई चालुछि आपण समस्तंकु श्रीमद् भागवत गीतार एक नूतन यात्रा रे, जहा हैला श्रीमद् भागवत गीता पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। बंधुगण, अश्वत्थ शब्दर अर्थ हेउछि जहा प्रत्येक दिन परिवर्तित हेउथाए। संसार मध्य अश्वत्थ वृक्ष परि क्रमागत भावरे परिवर्तित हेउथाए। संस्कृत शब्दकोश संसार शब्दर अर्थ एई परि करिथाए, जेपरिकि संसार तितिः संसारः, अर्थात जहा सर्वदा परिवर्तित हेउछि ताहा संसार। गच्छतीति जगत, अर्थात जहा सर्वदा गतिशील ताहा जगत। संसार केवल परिवर्तित हेउछि ता नुहे, बरं यह दिने समाप्त होइजिब एवं भगवानଙ୍କ ठारे समाहित होइजिब। तेणु यार सबु किछि अस्थायी बा अश्वत्थ। अश्वत्थर गोटाए अन्य अर्थ मध्य अछि। यह बटवृक्ष परिवारर एक पवित्र वृक्ष अटे। श्रीकृष्ण एठारे वर्णना करुछंती जीव पई एई संसार एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष सदृश्य अटे। साधारणतः वृक्षर मूल तलकु एवं शाखा उपरकु थाए, किंतु एई वृक्षर मूल उपरकु अछि। ऊर्ध्वमूलम, अर्थात यार उत्पत्ति भगवानଙ୍କ ठारु हेउछि। यह तांको ठारे आश्रित एवं तांको द्वारा पालित हेउछि। यार गंठी एवं शाखा सबु निम्न देशकु, जहा पई अधः सक्षम प्रसारित होइछि। माया जगत अंतर्गत समस्त लोकर समस्त प्राणी एथिरे समाहित होइछंती। कर्मर विधि एवं तार फल विषय रे वर्णना करुथिबा वेद मंत्र बा छंदांसी यार पत्र अटंती। से माने भौतिक जगतरे वृक्षर पोषण निमंते रस प्रदान करंती। निजको वेद मंत्र रे वर्णित विधियुक्त यज्ञ कर्म रे नियोजित करी जीव स्वर्ग सुख उपभोग करिबा पई स्वर्ग लोक को जाई थाए।
ଯେଉଁଠାରୁ ଧର୍ମର ପୁଞ୍ଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ବୃକ୍ଷର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ରୂପୀ ଏହି ସଂସାରକୁ ନିତ୍ୟ ବା ଅବ୍ୟୟମ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ସର୍ବଦା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବା ଅନ୍ତକୁ ଜୀବ ଜାଣିପାରିନଥାଏ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପୁଣି ଏକ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ, ସେହିପରି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ବେଦ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। କଠୋପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳୋ ବାକ୍ଶାଖ ଏଷୋଶ୍ୱତ୍ଥଃ ସନାତନଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ଉପରକୁ ଏବଂ ଶାଖା ତଳକୁ ଥିବା ଏହି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଚିରନ୍ତନ ଅଟେ। ତୈତେରୀୟ ଆରଣ୍ୟକରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳଂ ଅର୍ବାକ୍ଶାଖଂ ବୃକ୍ଷଂ ୟୋ ସମ୍ପ୍ରତି ନ ସ ଜାତୁ ଜନଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ମାରୟତୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଏବଂ ଶାଖା ନିମ୍ନକୁ ଥିବା ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ କରିପାରିବ। ବେଦ ଏହି ବୃକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂସାରର ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିବାର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ବେଦର ଜ୍ଞାତା ବେଦବିତ୍ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ଅନାଦି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଏବଂ ଶାଖା ସବୁ ତଳକୁ ରହିଛି। ଏହାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣେ, ସେ ବେଦର ଜ୍ଞାତା ଅଟେ। ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ସେଡ୍, they speak of an eternal ashwatha tree with its roots above and branches below. Its leaves are the Vedic hymns, and one who knows the secret of this tree is the knower of the Vedas. Hare Krishna. Adhaschurdhvam prasutastasya sakha गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। बंधुगण, श्रीकृष्ण भौतिक सृष्टि को अश्वत्थ वृक्ष सहित तुलना करिबा जारी रखिछन्ति। एहार मुख्य गंडी मनुष्यर शरीर अटे, ଯେଉଁଠାରେ ରହି आत्मा कर्म କରିଥାଏ। ଏହାର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବ ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରେ, ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପଶୁ ରୂପରେ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ନିମ୍ନ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଗାମୀ ଶାଖା। ଏବଂ ଯଦି ଜୀବ ଧାର୍ମିକ କର୍ମ କରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ଦେବତା ବା ଗନ୍ଧର୍ବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଶାଖା ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷର ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଇକ ଜଗତର ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ମାଇକ ପ୍ରକୃତିର 3 ଗୁଣ ସିଞ୍ଚନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି 3 ଗୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ବୃକ୍ଷର କଢ଼ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଷୟ ପ୍ରବାଳାହା କୁହାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷର କଢ଼ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କାମନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହି କାମନାଗୁଡ଼ିକୁ ବାୟବୀୟ ମୂଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗର କାମନାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଜୀବ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ।
କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ପୁଣି ସେହି କାମନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷର ବାୟବୀୟ ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଅନ୍ତହୀନ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ତାହା ଜୀବକୁ ପୁଣି ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଛନ୍ଦି ଦିଏ। ଶିକ୍ଷା ବୃକ୍ଷର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। 3 ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏହାର କୋମଳ ଅଙ୍କୁର ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କୋମଳ ମୂଳ ନିମ୍ନ ଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ କର୍ମର ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଏହାର ମୂଳ ସବୁ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। The branches of the tree extend upward and downward, nourished by the 3 gunas, with the objects of the senses as tender buds. The roots of the tree hang downward, causing the flow of karma in the human form. Below its root branch out, causing actions in the world of humans. Hare Krishna. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला, मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। बंधुगण, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଦେହଧାରୀ ଆତ୍ମା ଏହି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୃକ୍ଷର କୋମଳ କଢ଼ି, ଯାହାକୁ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କାମନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୃକ୍ଷକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାହା ପୁଣି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବେଗରେ ଲୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାହା କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏହା ହିଁ ବୁଝିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ରାମପ୍ରସାଦ, ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟେ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଏହି ଦେଶର ଏହି ସହରରେ ବାସ କରେ। ମୁଁ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଶରୀରର ପରିଚୟ ନେଇ କର୍ମ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବକୁ କଳ୍ପନା କରି ନ ପାରି ଜୀବ ମୂଲ୍ୟହୀନ କର୍ମ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ। ଭୌତିକ କାମନାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଯୋନି ଓ ମାଇକ ଜଗତର ନିମ୍ନ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସାଂସାରିକ ଉପଭୋଗର ପ୍ରବଳ ଲାଳସା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଯାହାକି ବେଦର ବିଧିଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଶେଷ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଫେରିଆସିଥାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ,
अतएव माया तारे देय संसार दुख। कभू स्वर्गे उठाय कभू नरके डुबाय, दंडई जने राजा ये नदीते चुबाय। जार अर्थ है जेहेतु आत्मा अनादि कालरू भगवान को भूली जाइछि, माया शक्ति ताकु सांसारिक कष्ट प्रदान करुछि। केतेबेले यह जीव को स्वर्ग लोक को उत्थान करुछि तो केतेबेले तार नर्क लोकरे पतन कराउछि। यह प्राचीन कालर राजा मानंकर दंड देवा सदृश्य अटे। एक प्रकार दंड रूपरे पुरातन राजा माने जड़े व्यक्तिर मुंड को पानी रे बुड़ाई दियंती। तार श्वासरुद्ध अवस्था हेले किछि क्षण पई निश्वास नेबाकू छाड़ी दियंती एवं पुणी ताकू पानी रे बुड़ाई दियंती। जीवर स्थिति ठीक एहीपरि अटे। से अस्थायी भावे स्वर्गर सुख प्राप्त करिथाय एवं पुणी संसार को फिंकी दिया जाए। एहीपरि भावरे अनंत जन्म बीती जाइछि। जीवर भौतिक सुख उपभोग करिवार समस्त उद्यम एही अश्वत्थ वृक्षर आकृति वृद्धि करिवार फल प्रदान करुछि। किंतु श्रीकृष्ण एठारे कहउछंती जे एही वृक्ष को छेदन करिवार एक कुराढ़ी मध्य अछि, जाहाकू वैराग्य कहा जाए। वैराग्य एवं अनासक्ति आत्मार अनंत दुखर निराकरण अटे। भौतिक प्रकृतिर तीन गुण को प्रज्वलित करुथिबा कामना गुड़ी को विरक्तिर कुराढ़ी द्वारा काटिबाकू पड़िबो। कुराढ़ीटी आत्मज्ञान द्वारा निर्मित हेबा आवश्यक। मु एक नित्य दिव्य तत्व अटे। मु एही माइक शरीर नुहे। मु जो नित्य दिव्य आनंदर संधान करुछि ताहा भौतिक वस्तुरु प्राप्त हेबो नाही। मु निजकू शरीर मन करी जो सांसारिक कामना करुअछि ताहा जन्म और मृत्युर एही संसार रे मोर घूर्णन को केवल स्थायी रखिबो। एही दिगरे कौनसी संतोष बा मुक्ति नाही। व्यक्तिर जेतेबेले वैराग्य उत्पन्न हुए वृक्षर वृद्धि सेतेबेले बंद हो जाए एवं ताहा क्षय हेबारे लागे। अतएव बंधुगण आमे वृक्षर आधार को खोजिबा आवश्यक, जहाँकि मूलरे अछि एवं समस्त वस्तु ठारू ऊर्ध्वरे अछि। सेई उत्स भगवान स्वयं अटंती। श्रीकृष्ण जेपरी पूर्वरु कहिथिले मु समस्त माइक एवं दिव्य सृष्टिर उत्स अटे। सबकिछि मो ठारू उत्पन्न हुए। जो विज्ञ व्यक्ति यह जानी थाए से प्रगाढ़ विश्वास एवं भक्ति सह मोर उपासना करे। तेणु एही वृक्षर प्रकृत मूल को खोजी आमे एही श्लोकरे वर्णना होइथिबा अनुरूप तांकर शरणागत हेबा। मु तांकर शरणागत हेउछि जहाँक ठारू बहु पूर्वरु एही विश्व उत्पन्न होइअछि। बंधुगण एहीपरि भावरे एही वृक्ष को जय करि हेबो। पूर्वरु श्रीकृष्ण यह मध्य कहिथिले जे तीनी गुण विशिष्ट मोर दिव्य शक्ति माया को जय करिबा कष्टकर अटे। किंतु जीए मोर शरणागत हुए एहाकु सहजरे पार करि पारे। तेणु भगवानंकर आश्रित होई अश्वत्थ वृक्ष को छेदन करा जाई पारिबो। तापरे आमकु एई संसार को फेरिबाकू पड़िबो नाही एवं मृत्यु परे आमे तांकर दिव्य लोक को गमन करिबा। श्रीकृष्ण परवर्ती श्लोकरे शरणागति प्रक्रियार अभिप्राय कण ताहा वर्णना करुछन्ति। शिक्षा एही वृक्षर वास्तव स्वरूप किंबा यार आरंभ बा अंत किंबा तार नित्य अस्तित्व विषय रे संसार रे केही जानती नाही। किंतु एही गभीर मूलयुक्त अश्वत्थ वृक्षटी को वैराग्यर तीक्ष्ण कुराढ़ी द्वारा छेदन करने पड़ो। तापरे व्यक्ति को यार उत्पत्ति स्थल को खोजवाकू पड़ो, जी कि स्वयं भगवान अटंती, जहाँक ठारू ब्रह्मांडर कर्म प्रवाह अनादि कालरू हेबाकू लागिछि। तांकर शरणागत हेले व्यक्ति एई संसार को पुनर्बार फेरी न थाए। The real form of this tree is not perceived in this world,
neither its beginning nor end, nor its continued existence. But this deep-rooted Ashwatha tree must be cut down with a strong axe of detachment. Then one must search out the base of the tree, which is the Supreme Lord, from whom streamed forth the activity of the universe. A long time ago, upon taking refuge in Him, one will not return to this world again. Hare Krishna. Nirmana mohajita sanga dosha adhyatma nitya vinibrutta kamaha dvandvair vimukta sukha dukkha sanjair गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। बंधुगण, श्रीकृष्ण वर्तमान सूचना देउछन्ति जे परमेश्वर रूपी वृक्षर आधारर शरणागति आमे किपरि करिबा। से कहउछन्ति प्रथमे व्यक्ति अज्ञानतारु जात अहंकार को त्याग करिबा उचित। देहधारी आत्मा भ्रमवशतः एपरि चिंता करे जे मो पाखरे जहा अछि मु तार मालिक अटे एवं भविष्यत मु आहुरी अधिक हासिल करिबि। एही सबु मोर उपभोग एवं आनंद पाई उद्दिष्ट। जे पर्यंत आमे अज्ञानरु उत्पन्न एई कामनारे लिप्त रहितिबा आमे निजकु भौतिक प्रकृतिर उपभोक्ता मन करिबा। उपभोक्तार एही भ्रांत धारणा को ज्ञानर सहायतार त्याग करने को पड़िबो। आत्मा भगवानंकर एक सेवक अटे, तेणु आत्मा द्वारा उत्पन्न भौतिक सुखर उपभोग मनोभाव को भगवानंक सेवा मनोभाव परिवर्तित करने को पड़िबो। सेथिपाई आमे भौतिक बंधन को त्याग करने आवश्यक, जहा आम मन को संसार दिग को आकर्षित करिथाए एवं भगवानंक ठारू विपरीत दिग को नहीं जाइथाए। तार परिवर्ते निष्काम सेवा भावनारे भगवानंक ठारे मन को निमग्न करिबा उचित एवं भगवानंक सेवक रूपरे निजर प्रकृत स्वरूप को जानिबा उचित। पद्म पुराण रे उल्लेख अछि दासभूतमितं तस्य जगत्स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगतान प्रभुरीश्वरः। अर्थात परम पुरुष नारायण संसारर नियामक एवं ईश्वर अटंती। तांको सृष्टिर समस्त चर और अचर प्राणी एवं वस्तु तांकर सेवक अटंती। भगवानंक सेवा पाई आमर इच्छा जेते विकसित हेबो प्रकृतिर उपभोक्ता भावरे आमर भ्रम अपसृत हेबारे लागिबो तथा आमर हृदय शुद्ध हेबो। जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज एहाकू सर्वाधिक गुरुत्व दियंती एवं अंतःकरण शुद्धिर श्रेष्ठतम उपाय भावरे भक्ति शतकरे चित्रण करिसंती। सौ बतन की बात ईक धरु मुरलीधर ध्यान बड़ा बहु सेवा वासना यह सौ ज्ञान न ज्ञान। अर्थात अंतःकरण शुद्धि संबंधी 100टी उपदेश मध्यरु यह सबुठारु महत्वपूर्ण उपदेश जे मनरे दिव्य वंशीधारी श्रीकृष्णंकर ध्यान कर एवं तांकर सेवा वासना को बढ़ाओ। एई उपदेशटी शताधिक ज्ञान रत्न ठारू अधिक मूल्यवान अटे। बंधुगण, अंतःकरण को शुद्ध करी भगवानंक भक्तिमय सेवारे नियोजित करिबा परे कौन हुए? श्रीकृष्ण ई श्लोकरे कहउछंती जे एही परि शुद्ध आत्मा अनंत काल पई दिव्य धाम को गति करे। जीव जेतेबेले भगवत चेतनारे स्थित होइथाए भौतिक संसार ता पई अर्थहीन होइथाए। अन्य भगवत प्राप्त जीवात्मा मानक सहित भगवानंकर दिव्य धामरे बास करिवार योग्यता से हासिल करिथाए। पुरुष सूक्तम रे
ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପାଦୋସ୍ୟ ବିଶ୍ୱଭୂତାନି ତ୍ରିପାଦସ୍ୟ ଅମୃତଂ ଦିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିର ମାତ୍ର ଏକ ଭାଗ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ତିନି ଭାଗ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଅଟେ, ଯାହାକି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବହିର୍ଭୂତ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଲୋକ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା: ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଏବଂ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ, ଯିଏ ଆସକ୍ତି ରୂପକ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିଛି, ଯିଏ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିତ ରହେ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗର କାମନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ଦ୍ୱୈତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେହିପରି ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। Those who are free from vanity and delusion, who have overcome the evil of attachment, who dwell constantly on the self and on God, who are free from the desire to enjoy the senses and are beyond the dualities of pleasure and pain, such liberated personalities attain my eternal abode. Hare Krishna. न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बंधुगण, এই শ্লোকরে শ্রীকৃষ্ণ সাংসারিক বৃক্ষটিକୁ কাটি ଦିବ୍ୟ ଧାମ ବା ପରମ ଧାମକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ। ସଂସାର ମାୟା ଶକ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏହା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୈତ ଏବଂ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ତଥା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ସତ୍‌ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଶ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପରବ୍ୟୋମ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୈଭବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛି। ଏହି ଆକାଶରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରୂପ ଯେପରିକି କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ନାରାୟଣ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଲୋକ ଅଛି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ରଚନା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଲକ ନାମ୍ନି ନିଜ ଧାମ୍ନି ତଲେ ତତସ୍ୟ ଦେବୀ ମହେଶ ହରିଧାମସୁ ତେଷୁ ତେଷୁ ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अर्थात এই দিব্য আকাশরে শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ধাম ଗୋଲକ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଆକାଶରେ ନାରାୟଣ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛି। ମୁଁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଗାରିମାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଧାମ ଗୋଲକ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ରସ ପ୍ରତିଭାବିତାଭିଃ ତାଭିରୟ ଏବ ନିଜ ରୂପତୟା କଲାଭିଃ ଗୋଲକ ଏବ ନିବସତ୍ୟଖିଲାତ୍ମଭୂतो ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମ ଅହଂ ଭଜାମି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛି, ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ଅଂଶ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଲକରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି।
ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପରିକର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ଆନନ୍ଦମୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ 64 କଳାର ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଲୌକିକତାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସଂସାରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା: ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି କେହି ବି ମୋର ପରମ ଧାମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଗଲା ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂସାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। Neither the sun nor the moon nor fire can illumine that supreme abode of mine. Having gone there, one does not return to this material world again. Hare Krishna. Sri Bhagavanuvacha Mamaivansho Jivaloke Jivabhutah Sanatanah Manah Sastanindriyani Prakrutistani Karshati। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 7-11 ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀବମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ରୂପରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଉ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସଂସାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ମୋର ହିଁ ସନାତନ ଅଂଶ ଅଟେ। ଯେତେ ବି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମନ ସହିତ 6ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର 3ଟି ଗୁଣ ସତ୍ୱ, ରଜୋ ଏବଂ ତମୋ ଯାହା କିଛି ବି କର୍ମ କରାନ୍ତି, ଆମେ ତାହା କରିଥାଉ। ଅତଏବ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରକୃତି ଅଟେ, ଆମେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିନଥାଉ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂସାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଂଶ ଅଛି ତାହା ବୁଝିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ 2ଟି ପ୍ରକାରର ଅଟେ, ସ୍ୱାଂଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନାଂଶ। ସ୍ୱାଂଶ ଏ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ଯେପରିକି ରାମ, ନୃସିଂହ, ବରାହ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଂଶ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଂଶ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଭିନ୍ନାଂଶ। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମେମାନେ। ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 7.5ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମାୟା ଶକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୋର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଜୀବନର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଭିନ୍ନାଂଶ ଜୀବମାନେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଟନ୍ତି: ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ। ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଏହି ଜୀବମାନେ ନିତ୍ୟ ବିମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ଏହିପରି ଜୀବମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ ଜଗତରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରି ସେମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକରେ ବାସ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ ଏହି ଜୀବମାନେ ଅନାଦି କାଳରୁ ମାଇକ ଜଗତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ସଂଘର୍ଷରତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ। କଠୋପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପରାଞ୍ଜଚ ଖାନି ବ୍ୟତୃଣତ୍ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ନିର୍ମିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ସଂସାରୀଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭିନ୍ନାଂଶ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସଂଘର୍ଷରତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଏହି ମାଇକ ଜଗତର ଦେହଧାରୀ ଆତ୍ମା ମୋର ଚିରନ୍ତନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର କବଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ମନ ସହିତ ଛଅଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷରତ ଅଟନ୍ତି। The embodied souls in this material world are my eternal fragmental parts, but bound by material nature, they are struggling with the six senses, including the mind. Hare Krishna. Sariram yat vapanoti yachapyutkramatiśvaraha गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆତ୍ମାର ଦେହାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ମଳୟ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗତି କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆମେ ତିନୋଟି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ: ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏବଂ କାରଣ ଶରୀର। ଆମ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ତାହା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଆମର ମନ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏବଂ ତିନୋଟି ଗୁଣ ସତ୍ଵ, ରଜୋ ଏବଂ ତମୋ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଆମଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କାରଣ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ଅତଏବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏକ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କାରଣ ଶରୀରକୁ, ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଗୁଣ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମା ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଲାଭ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଗୁଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କାରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ମନର ଚିନ୍ତନର ଏକ ବିକୃତିକରଣ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ
ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଚଢ଼େଇଟିଏ ହୋଇଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ତାର ଜାଗ୍ରତ ସମୟର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ବିକୃତ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ସେ ତ କୌଣସି ରୂପ ବା ଆକାର ଦେଖିନଥାଏ ଯେ ପକ୍ଷୀ କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ଆକାଶ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଉଡ଼ିବାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ସେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ତାର ଅନନ୍ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଛବି ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏବେ ବି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ବାୟୁ ଯେପରି ସୁଗନ୍ଧକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବହନ କରି ନେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେହଧାରୀ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିଥାଏ। As the air carries fragrance from place to place, so does the embodied soul carry the mind and senses with it when it leaves an old body and enters into a new one. Hare Krishna. Shrotam chakshyuh sparshanam cha rasanam ghranam neva cha adhisthaya manaschayam विषयानुपसेवते। बंधुगण, गोटिए शरीरर आयु शेष होइथाय एवं ताहा माटीरे मिसी जाइथाय, किंतु आत्मा पछ जन्मर संस्कार सहित नुआ शरीर रे प्रवेश करिथाय। नूतन शरीर रे सेई प्रक्रिया पुणी आरंभ हो जाइथाय। जीवात्मा पुणी थरे कान, आखि, नाक, त्वचा, जीभ एवं मनर साहाय्य विषयर भोग करिथाय। जीवात्मा पुणी थरे खाइबा, देखिबा, शुणिबा जेमिति कर्म रे लिप्त हो जाइथाय एवं गोटाए नूतन हिसाब किताब आरंभ हो जाइथाय, गोटाए नूतन जन्मर। एइथिपाई यह अत्यंत जरूरी जे आत्मा शरीर त्याग कला परे ब्रह्म सहित मिलिजिबा एवं जन्म मृत्युर बंधनरु मुक्त होइजिबा। बंधुगण, जो इंद्रिय एवं मन परिवार, पिता, माता, पत्नी, पुओ, झियो, घर, गाड़ी, धन, उच्च पदवी इत्यादि प्रति बंधन सृष्टि करती, सेई इंद्रिय एवं मन को भौतिक इच्छारु बाहर करी भगवानंक दिगकु मोड़िबाकु पड़िबो। हिंदी रामायणर रचयिता सन्थ तुलसीदास एहार एक ज्वलंत उदाहरण अटंती। यौवन कालरे से तांको स्त्रींको प्रति अत्यंत आसक्त थिले। थरे तांको स्त्री किछ दिन पई निज बापांको घरकु जाइथिले। सेई समय रे तुलसीदास तांको भेटिबार इच्छा रे ससुर घरकु चाली चाली जीवाकु बाहरिले। रास्ता रे गोटे नदी थिला, किंतु बहुत वर्षा हेउथिबा कारणरु नाविक तांको अन्य पार्श्वकु नेबाकु राजी हेला नहीं। एई समय रे गोटे शव भासी आसिला। तांको पत्नींक सहित साक्षात करिवार चिंतारे मग्न रही से एहाकु एक काठगंडी भाविले। से ताकु जाबोड़ी धरी पहरी पहरी अन्य पारिकु चलीगले। घरर दुई तଳରେ तांकर पत्नी रहुथिले एवं तांकु साक्षात करिवार आग्रह तांकु अनायत्त करि देउथिला। गोटे साप कांथरे झुलुथिला। तुलसीदास ताकु भल भावरे लक्ष्य न करी ताकु एक रस्सी भाविले। मुख्य द्वार रे संकेत देई समय नष्ट करिबा अपेक्षा से सापकु धरी उपरकु चढ़ीगले। जेतेबेले से झरका पटे गृह मध्यकु प्रवेश कले,
ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିପରି ସେ ନଦୀ ପାର କଲେ ଏବଂ କିପରି ସେ କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ। ସେ ଭୁଲବଶତଃ ଯାହାକୁ କାଠଗଣ୍ଡି ଓ ରଶି ଭାବୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଇସାରା କଲେ। ପତ୍ନୀ ଶବ ଏବଂ ସର୍ପକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଏହି ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସର ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ପ୍ରବଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବେଶୀ ଆହତ କଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର କାମନା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ବିଖ୍ୟାତ କବି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ରାମାୟଣରେ ପରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, କାମିହି ନାରୀ ପିଆରୀ ଜିମି, ଲୋଭିହି ପ୍ରିୟ ଜିମି ଦାମ, ତିମି ରଘୁନାଥ ନିରନ୍ତର ପ୍ରିୟ ଲାଗହୁ ମୋହିରାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଏକ କାମୀ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହେଁ ଏବଂ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ କାମନା କରେ, ସେହିପରି ମୋର ମନ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ନିରନ୍ତନ କାମନା କରୁ। ଶିକ୍ଷା। ମନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଷ୍ଟିତ କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ, ଚର୍ମ, ଜିହ୍ବା ଏବଂ ନାସିକା ଆଦିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଦେହଧାରୀ ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଆସ୍ୱାଦନ କରେ। ୟୁଜିଂ ଦ ସେନ୍ସ perceptions of the ears, eyes, skin, tongue and nose, which are grouped around the mind, the embodied soul savors the objects of the senses. Hare Krishna. Utkramantam sthitam vapi bhunjanam va gunanvitam विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। बंधुगण, आत्मा शरीर मध्यरे बास करे एवं मन ओ इंद्रियंक सहायतारे समस्त जिनिसकु अनुभव करिथाए। एहाकु केवल ज्ञानी व्यक्ति माने बुझी पारिथांती एवं अज्ञानी माने ए विषय रे अवगत नथांती। कारण आत्मा आध्यात्मिक एवं अप्राकृतिक अटे, जहाकु कि भौतिक एवं प्राकृतिक इंद्रिय द्वारा जानी हेब नाही। वैज्ञानिक माने प्रयोगशाला रे आत्मा को चिन्हट करि पारंती नाही। तेणु भूलवशतः से माने शरीर को ही मु मन करंती। यह जड़े कारीगर कार किपरि चले ताहा जानिबाकु चेष्टा करिबा सहित समान। से घुरुथिबा चकठारु अनुसंधान आरंभ करी एक्सिलेरेटर, इंजिन, स्विच एवं स्टीयरिंग चक इत्यादि पाई थाए। से समस्त जिनिस को कार चलिबार कारण भावी थाए, किंतु कार चालक को भूली जाई थाए। ठीक सेहीपरि शरीर मध्यरे आत्मार अवस्थिति उपलब्धि न करी शरीर विज्ञानी माने शरीरर विभिन्न अंश गुड़िक शरीर मध्यरे जीवन सृष्टि करंती बोली निर्णय करिथांती। एठारे कार चालक आत्मा सहित समान एवं कार विभिन्न अंश जेपरिक एक्सेलरेटर, इंजिन, स्विच एवं स्टीयरिंग आम शरीरर अन्यान्य अंग सहित समान, जेपरिक हृत्पिंड, मस्तिष्क, फुसफुस इत्यादि। बंधुगण, जो माने आध्यात्मिक पथरे यात्रा करती से माने ज्ञान चक्षुरे देखि पारंती जे आत्मा एही समस्त अंश गुड़ी को शक्ति प्रदान करे। सेथिपाई आत्मा जेतेबेले शरीर छाड़ी चली जाए, शरीरर समस्त अंग यथा हृत्पिंड, मस्तिष्क, फुसफुस इत्यादि थाई मध्य चेतनाहीन हो जाती। चैतन्यता आत्मार गुण अटे। आत्मा शरीर रे थिबा पर्यंत यह शरीर रे रहे एवं आत्मा चलीगले से मध्य चली जाए। केवल जार ज्ञान चक्षु थाए से यहाकू देखि पारे।
ଏହାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଭୌତିକ ଶରୀର ମନେ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ନିବାସ କରିଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅଟେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। The ignorant do not perceive the soul as it resides in the body and as it enjoys sense objects, nor do they perceive it when it departs. But those who possesses the eyes of knowledge can behold it. Hare Krishna. Yatanto yoginaschainam pasyantyatmanyavasthitam yatantopyakrutatmano nainam pasyantyachेतसः। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଭୌତିକ ବା ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଭୁଲ କରିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସହଜରେ ବୁଝିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମେ ଏହା ମାନିନେଉ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବା ମନ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେପରି କୌଣସି ଜିନିଷର ତତ୍ତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ନାମକ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନର ସଠିକତା ଅଥବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ମାନଦଣ୍ଡ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ। ଆମର ମନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବି ବହିଷ୍କାର କରିଥାଉ। ତଥାପି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପରିବେଶ ଏବଂ ଯୁଗର ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ପରିତୃପ୍ତ ଥାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ବି ଟେଲିପାଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭ୍ରମ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡୁକ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେ କୂଅର ଆକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଦିନେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଏକ ମଣ୍ଡୁକ କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କୂଅର ମଣ୍ଡୁକଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ମଣ୍ଡୁକକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ସେହି ସମୁଦ୍ରଟି କେତେ ବଡ଼? ସମୁଦ୍ର ମଣ୍ଡୁକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତାହା ବହୁତ ବଡ଼। କୂଅ ମଣ୍ଡୁକଟି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ତାହା ଏଇ କୂଅଠାରୁ 5 ଗୁଣ ବଡ଼ ନା ବେଶୀ ବଡ଼? 10 ଗୁଣ ବଡ଼ ନା ବେଶୀ ବଡ଼? 100 ଗୁଣ ବଡ଼ ନା ବେଶୀ ବଡ଼? ସମୁଦ୍ରର ମଣ୍ଡୁକଟି କହିଲା, ତାହା ବହୁତ ବଡ଼। କୂଅ ମଣ୍ଡୁକଟି କହିଲା, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୋ କୂଅଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ 100 ଗୁଣରେ ବା ବଡ଼ କିପରି ହୋଇପାରିବ? କୂପ ବିଷୟରେ ତାର ସାରା ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଶାଳ ସାଗରର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଜ୍ଞାନ ସେହି କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ସେହିପରି ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ଭୌତିକବାଦୀମାନେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି
ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧିର ପରିସୀମା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥାଇପାରେ। ନମ୍ରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ନିଜେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ବହିର୍ଭୂତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ହିଁ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ, ଏହା ଚେଷ୍ଟାରତ ଯୋଗୀମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ yogis too are able to realize the soul enshrined in the body. However, those whose minds are not purified cannot recognize it, even though they strive to do so. Hare Krishna. Yadaditya-gatam tejo jagadbhashayate-khilam yacchandramasi yacchagnau तत्तेजो विद्धि मामकम्। बंधुगण, सूर्यंकर प्रकाश पाई आम संसार चली थाए। एई प्रकाशर ताप जोगु जलर बाष्पीकरण होइथाए एवं वर्षा होइथाए। वर्षा हेबा द्वारा शस्य श्यामल उत्पन्न होइथाए एवं आमको खाइबा पाई शस्य मिलिथाए, जहाँ पाई आमे जीवित रही था। यही श्लोक प्रभु श्रीकृष्ण कहते, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य रे अवस्थित, जहाँ पाई समग्र संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा रे अवस्थित एवं जो प्रकाश अग्नि रे अवस्थित, सेई प्रकाश मो ठारू ही उत्पन्न होता है। प्रभु श्रीकृष्ण कहते, ज्योति रे जो प्रकाश देखा जाई थाए, सेही ज्योति स्वयं कृष्ण ही अटंती। सूर्यंकर, चंद्रंकर एवं अग्निंकर प्रकाश भगवानक ऐश्वर्य द्वारा ही संभव होइथाए। एही प्रसंगरे कठोपनिषदरे एक कहानी अछि। कहा जाए जे थरे देवता एवं दैत्य मानक मध्यरे दीर्घ दिन धरी युद्ध हैला, जोथिरे शेषरे देवता मानकर विजय हैला। किंतु तांकर विजय अहंकार सृष्टि कला एवं देवता माने चिंता करिबारे लागिले जे तांको निज शक्ति रे से माने एहा हासिल करिसंती। तांकर अहंकार दमन करिबा पई भगवान जणे यक्ष रूपरे स्वर्गर आकाशरे प्रकट हेले। तांकर रूप अत्यंत दीप्तिमय थिला। प्रथमे इंद्र तांकु देखिले एवं जणे साधारण यक्ष तांको ठारू अधिक तेजस्वी होइथिबा देखि आश्चर्य हेले। से अग्नि देवतांकु तांको विषय रे बुझिबाकु पठाइले। अग्नि यक्षंक पाखकु जाई कहिले, मु अग्नि देवता समस्त विश्व को गोटे मुहूर्त रे जाळे भस्म करिदेबार शक्ति मोर अछि। वर्तमान तुमे निजर परिचय दियो। यक्ष रूपी भगवान तांको सम्मुखरे एक तृण रखी कहिले, दयाकरी एहाकु जलांतु। तांकु देखि अग्नि हसिबारे लागिले। मोर अपार शक्ति आगरे एक क्षुद्र तृणटी कौन? तथापि जेतेबेले अग्नि तांकु जाळिबाकु चेष्टा कले, भगवान भीतरु तांकर शक्ति को हरण करिनेले। बिचरा अग्नि निजे शीतरे कंपित हेबारे लागिले। कौनसी वस्तु को जलाइबार प्रश्न ही नथिला। निज विफलतारे लज्जित होई से इंद्रंक पाखकु फेरी आसिले। तापरे इंद्र वायु देवतांकु यक्षंकर परिचय जानिबाकु पठाइले। वायु सेठाकु जाई घोषणा कले, मु वायु देवता,
ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯକ୍ଷ ରୂପୀ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ତୃଣର ଖଣ୍ଡଟିକୁ କାଟି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃଣଟିକୁ ଦେଖି ବାୟୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିତ ହାସ୍ୟ କଲେ। ବାୟୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବିଚରା ବାୟୁ ପାଦଟିଏ ବି ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଉଡ଼ାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଯାଇ ସେ ଯକ୍ଷ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଉମା ସେଠାରେ ବିରାଜିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଉମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ପିତା ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦେବତା କଣ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ଏହା ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପରି ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। Know that I am like the brilliance of the sun that illuminates the entire solar system. The radiance of the moon and the brightness of the fire also come from me. Hare Krishna. Gamabhishya cha bhutani dharayamyahmojasa pushnami chaushadih sarvah somo bhutva rashatmakah। বন্ধুগণ, গাম শব্দর অর্থ পৃথিবী এবং ওজসা শব্দর অর্থ শক্তি। পৃথিবী ଏକ ପିଣ୍ଡ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ବସବାସ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଚର ଏବଂ ଅଚର ଜୀବଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଏହା ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଲବଣାକ୍ତ କାହିଁକି? ବାସ୍ତବରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଯଦି ଲବଣାକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାହା ବସବାସ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୌତିକ କାରଣ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଲବଣାକ୍ତ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ସଂସାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୌତିକ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି। ଅମୃତ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ସମସ୍ତ ବନସ୍ପତି ଯଥା ଗୁଳ୍ମ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ ଶସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣକୁ ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ସଂସାରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ମୋ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ରସ ସଞ୍ଚାର କରେ। Permeating the earth, I nourish all living beings with my energy. Becoming the moon, I nourish all plants with the juice of life. Hare Krishna. Aham Vaishvanaro bhutva प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानशमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बंधुगण, वैज्ञानिक माने पित्ताशय बा गॉल ब्लाडर, अग्नाशय बा पैनक्रियास, यकृत बा लिवर एवं जठर बा स्टोमेक रु क्षरित हेउथिबा आमाशय रसकु
ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁସ୍ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ତାହାକୁ ହଜମ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପାଚକ ରସ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଛି। ବୈଶ୍ୱାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଚକ ଅଗ୍ନି, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଅୟମ୍ ଅଗ୍ନିର ବୈଶ୍ୱାନରୋ ୟୋୟମ୍ ଅନ୍ତଃ ପୁରୁଷେ ୟେନେଦମ୍ ଅନ୍ନମ୍ ପଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସେହି ଜଠରାଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପାଚନ କରିବାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଭୋଜ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ୍ତରେ ଚର୍ବଣ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଯଥା ଭାତ, ରୁଟି, ପାଉଁରୁଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାନ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରିକି କ୍ଷୀର, ଫଳରସ ଇତ୍ୟାଦି। ତୃତୀୟରେ କୋଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷି କରି ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଯଥା ଆଖୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଲେହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଟି କରି ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଯଥା ମହୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 12ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀକୁ ବାସଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ବନସ୍ପତିର ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ପାଚକ ରସ ହୋଇ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରାନ୍ତି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି ବିଷୟର ସମାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉଦରରେ ଜଠରାଗ୍ନିର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହୋଇ 4 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମସାତ କରିଥାଏ। It is I who take the form of the fire of digestion in the stomachs of all living beings and combine with the incoming and outgoing breaths to digest and assimilate the 4 kinds of food. Hare Krishna. Sarvasya chaham hrudi sannivishto mattah smrutir jnanamapohanam cha vedaischa sarvairahameva vedyo vedanta krudveda videva chaham। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ମୃତିର କ୍ଷମତାରେ ସଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହାର ସ୍ଥୂଳ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଏ। ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରତିରୋପଣ କରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରୟୋଗ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠି ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣତଃ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ମୁଖ ଚିହ୍ନିବା କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏପରି କହୁଥିବାର ଆମେମାନେ ଶୁଣିଥାଉ, ବନ୍ଧୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବ ଥରଠାରୁ ଏବେ ତୁମଠାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଚେହେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସ୍କାନର ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ସେ ଆମକୁ ବିସ୍ମରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଅଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ସ୍ମୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାଗବତମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନମ୍ ହି ଜୀବାନାଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱସ୍ତେତ୍ର ଶକ୍ତିତଃ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଜୀବର ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଳରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ହରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନର ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବେଦ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଯେପରି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପରିସୀମା ବହିର୍ଭୂତ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ବେଦ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ କେବଳ ସେ ହିଁ ବେଦର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜୀବ ବେଦର ଜ୍ଞାତା ହୋଇପାରେ। ବେଦବ୍ୟାସ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବେଦାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବେଦର ଅସଂଖ୍ୟ ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତଥାପି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅଟେ। ଫଳଦାୟକ ବିଧିଯୁକ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ସଂସାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। କଠୋପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସର୍ବେ ବେଦା ୟତ୍ ପଦମାମନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବେଦମନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇସାରା କରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ବେଦମନ୍ତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିପାରୁ, ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଆବୃତ କରିପାରୁ, ସବୁ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ଜାଣିଥାଉ, ଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବେଦର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃପାଳଜୀ ମହାରାଜ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସାର ୟହ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ଆଠୋଁ ୟାମ ମନ ହରି ଗୁରୁ ମେ ଲଗା ଦେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଏହା ଯେ ମନକୁ ତୁମେ ଅନର୍ହିସି ହରି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲଗାଇ ରଖ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ 1ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ସମାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନକୁ ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରେ। ମୋ ଠାରୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ତଥା ବିସ୍ମରଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ, ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଣେତା ତଥା ବେଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। I am seated in the hearts of all living beings, and from me come memory, knowledge as well as forgetfulness. I alone am to be known by all the Vedas, am the author of the Vedanta,
and the knower of the meaning of the Vedas. Hare Krishna. Dvavimau purushau loke khyaraschakshara eva cha ksharaः sarvani bhutani କୁଟସ୍ଥୋକ୍ଷର ଉଚ୍ୟତେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷର। କ୍ଷର ନାଶବାନ ବା ନଶ୍ୱର ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଅବିନାଶୀ ବା ଅବିନଶ୍ୱର ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷର। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମାୟା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯଦି ବି ନିତ୍ୟ ଅଟେ, ତଥାପି ଏହା ଶରୀରର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀ ଜୀବଙ୍କୁ କ୍ଷର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୀଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାଗଣ ବି କ୍ଷର ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅକ୍ଷର। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜୀବମାନେ ଅମର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷର ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶିକ୍ଷା। ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷର ବା ନଶ୍ୱର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ବା ଅବିନଶ୍ୱର। ଭୌତିକ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବ ନଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଜୀବମାନେ ଅବିନଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। There are two kinds of beings in creation, the Akshara which is perishable and the Akshara which is imperishable. The perishable are all beings in the material realm. The imperishables are the liberated beings. Hare Krishna. Uttamaha purusastvanyah paramatmetyudarhitaha yo lokatrayamavishya bibhyartya vyaya ishvaraha. ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷର ଯିଏକି ମରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଯାହାର ଆତ୍ମା ଅମର ହୋଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ତୃତୀୟ ଅଲଗା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ପରମାତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ତିନୋଟି ଲୋକର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତିନୋଟି ଲୋକର ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଲୋକ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ। ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସେ ନିବାସ କରିଥିବା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଉଚିତ ସମୟରେ ତାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ସେ ତା ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଏକ କୁକୁର ଶରୀର ମିଳେ, ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେହି ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୁଲା କୁକୁର ହୋଇ ଭାରତର ଗଳି ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କେତୋଟି କୁକୁର ଆମେରିକାର ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ବି ପରମାତ୍ମା ତା ସହିତ ରହି ତାକୁ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୀରୋଦଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଯାହା ଆମ ବାହାରେ ଅଛି ସେଇଟା ପରମାତ୍ମା। ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ମାରନେ ୱାଲେ କେ ଦୋ ହାତ ବଚାନେ ୱାଲେ କେ ଚାର ହାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାରିବା ଲୋକର ଦୁଇଟି ହାତ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷାକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରୋଟି ହାତ। ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିୟାମକ ଭାବରେ ତ୍ରିଲୋକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। Besides Kshara and Akshara, there is a supreme divine personality who is the indestructible supreme soul. He enters the three worlds as the unchanging controller and supports all living beings. Hare Krishna. Yasmat ksharmatitoham aksharaadapi chottamah atosmi loke vede cha प्रथितः पुरुषोत्तमः। बंधुगण, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବେଦରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତମର ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ, ବୈଭବ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବରଂ ଏଠାରେ ଉତ୍ତମର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ, ତିନୋଟି ଲୋକର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠକ ଏବଂ ଯାହା ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ତାପନୀ ଉପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଏବ ପରୋ ଦେବସ୍ ତମ୍ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ତମ୍ ରସୟେତ୍ ତମ୍ ୟଜେତ୍ ତମ୍ ଭଜେତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କର, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ରସ ପାନ କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କର। ପୁନଶ୍ଚ ଗୋପାଳ ତାପନୀ ଉପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ୟୋସ୍ୱ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋପାଳଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ କେହି କେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ରାମ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଣେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବା ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ଏହି ନଶ୍ୱର ଜଗତ ଏପରିକି ଅବିନଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବାତୀତ ଅଟେ। ତେଣୁ ବେଦ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଆଦିରେ ମୁଁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। I am transcendental to the perishable world of matter and even to be imperishable soul. Hence, I am celebrated both in the Vedas and the Smritis as the Supreme Divine Personality. Hare Krishna. यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। बंधुगण, श्रीमद् भागवतम कहे भगवानଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ତିନି ପ୍ରକାରରେ କରିହେବ। वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति
ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ତିନୋଟି ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ। ସେମାନେ ପୃଥକ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, ସେହି ଏକ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ତିନୋଟି ପ୍ରକାଶ ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ, ବରଫ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ଅଲଗା ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ ମନେ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ତିନୋଟି ରୂପାନ୍ତରତ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟର ନିରାକାର ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପର ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକାର ସ୍ୱରୂପର ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ମଧୁର ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକ 12 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 12 ଠାରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ଲୋକ 15ରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ 17 ଓ 18ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଉପଲବ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହାର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଶତକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ वेद व्यास बताय, ब्रह्म और परमात्मा अरु भगवान कहाय। अर्थात वेद व्यास घोषणा करिसंती जे परमेश्वर तीनी रूपरे प्रकट हुअंती, ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान। तापरे से परम सत्यर एही तीनोटी परिप्रकाश संबंधरे वर्णना करिबाकु जाई कहउछंती, सर्वशक्ति संपन्न हो, शक्ति विकास न होए, सच्चित्त आनंद रूप को ब्रह्म कहावे सोय। अर्थात ब्रह्म रूपरे परमेश्वरंकर अनंत शक्ति सुप्त अवस्थारे रही थाए। से केवल नित्य ज्ञान एवं आनंद रूपरे प्रकाशित होई थांती। सर्वशक्ति संयुक्त हो, नाम रूप गुण होय, लीला परिकर रहित हो, परमात्मा होई सोय। अर्थात परमात्मा रूपरे परमेश्वर तांकर रूप, नाम एवं गुण प्रदर्शित करती, किंतु से लीला करती नहीं किंबा तांकर कौनसी परिकर न थांती। पुणी से कहउछंती, सर्वशक्ति प्राकट्य हो, लीला विविध प्रकार, विहरत परिकर संग जो, ते ही भगवान पुकार। अर्थात जो स्वरूपरे से तांकर समस्त शक्ति प्रकट करती, तांको भक्त मानक सहित विभिन्न प्रकार मधुर लीला करिथांती, ताहा तांकर भगवान स्वरूप अटे। जगद्गुरु कृपालुजी महाराजंकर एही दोहाबळी स्पष्ट करिथाए जे ब्रह्म एवं परमात्मा स्वरूपरे परमेश्वरंकर समस्त शक्ति प्रकट होई न थाए। परम तत्वर पूर्ण उपलब्धि सेथिरे होई थाए, जेउ स्वरूपरे से तांकर समस्त नाम, रूप, गुण, लीला, धाम एवं परिकर आदि प्रकट करिथांती। अतएव जो माने तांकु परम पुरुष भगवान भावरे जानती, प्रकृतरे तांकर ही ज्ञान
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ମୋତେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି। Those who know me without doubt as the Supreme Divine Personality truly have complete knowledge, O Arjuna. They worship me with their whole being. Hare Krishna. Iti guhyatamam shastram idamuktam maya nagha etad buddhva buddhiman syat କୃତକୃତ୍ୟଶ୍ଚ ଭାରତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକଟି ଇତି ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇତିର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ରହସ୍ୟ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଗୋପନୀୟ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥାଏ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 20ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସାରାଂଶ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ସଂସାରର ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ତୁ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚରମ ସତ୍ୟକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେହି ଜୀବାତ୍ମା ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଯାହାକି ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା। ହେ ନିଷ୍ପାପ ଅର୍ଜୁନ, ବେଦଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ଗୂଢ଼ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। I have shared this most secret principles of the Vedic scriptures with you. O sinless Arjuna, by understanding this, a person becomes enlightened and fulfills all that is to be accomplished. ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖା ହେବେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯାହା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଭକ୍ତି ସାଗର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହିଁ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।